दंडोत बंधन अनिक बार, सर्व कला समरथ, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुर सिखा कै मन पावंदी, गुर सतगुर की वडियाई। महाराज की कृपा नाल जदों गुर सिੱਖੀ वाला जीवन हुंदा है ते एक गुरसिख नूं अपने गुरु की वडियाई पाउंदी है। उहदी निंदा ते किसी कीमत ते मंजूर नहीं हुंदी। जदों दिल्ली की संगत ने एवें विचार सुने चंदू ने ते उन्हां ने चिट्ठी भेजी कि महाराज ये रिश्ता नहीं कबूलना। ते महाराज ने कहा कि संगत गुरु नानक की बख्शिश नाल गुरु नानक देव जी का रूप है, तो जो संगत कहती है वही गुरु साहब कहते हैं कि रिश्ता मोड़ देंगे ने, कबूल नहीं करते। कहते हैं कि सगन नहीं जाना, ये रिश्ता नहीं हो सकता। चंदू जाके को जिवें दा वो चुबारा है उवें दा चुबारा वो लभ ले। महाराज ने कहा कि चुबारे ते जिहड़ा खड़ा होंदा ना उहदे उपर बिजली गिरन दा डर सब तो ज़्यादा होंदा है। जिहड़ा थल्ले खड़ा होएगा उहदे उपर ते बिजली नहीं गिरेगी ना, जिहड़ा उपर सब तो खड़ा है बिजली गिरन ते सब तो पहले सवा भी वही होंदा। ते असी निमरता वाले हाँ। गुरु घर की की बोली है, मोती सकोल कमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे। उही कालना सच्ची करदा है जिहदे अंदर गुरमत अनुसार जिहदे हृदय विच गरीबी नम्र भाव आंदा है। इत्थे ते नम्रता सिखाई जाती है। ते वो बोलदा है उच्चे बोल। वो की सोचता है कि गुरु महाराज किसी जिहड़े ने परगणे दे मालक नहीं है, ते मैं जिहड़ा वां पूरे देश का जिहड़ा राजा है उहदा दीवान हाँ। साडा राज सब जगह चलता है। भोले नूं यह नहीं पता कि महाराज का राज ते सारी सृष्टि के अंदर चलता है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। जानता ही नहीं कि किहड़ा घर नूं की कह रहा है। फिर वो की सोचता है कि साडे कोल माया ज्यादा है, ते इत्थे ते सारे आके माया मंगदे ने, पुत मंगदे ने, सुख मंगदे ने। महाराज जिन्हों चाहण जिवें मर्जी माया दे देण, जिन्हों चाहण राजा बना देण, जिन्हों चाहण रंक बना देण। जे महाराज अपनी नज़र चुक लैण जहांगीर तो ते बाणी की कहंदी है नज़र उपट्ठी जे करे सुल्ताना घाओ कराना। जे अपनी नज़र जिहड़ी सवली है उन्हों मोड़ लवे महाराज ते फिर की होंदा है सुल्ताना नूं भी घाह खाण ते मजबूर हो जाना पैंदा है। वो दिन भी आ सकता है। वो नहीं जानता कि किहड़े घर बारे की विचार वो कह रहा है ते की उच्चे बोलो बोलता है। महाराज फिर की होर कहता है कि वो जिहड़े ने फकीरां वाली जिंदगी है, साडी जिहड़ी बादशाह वाली जिंदगी है, ते जानता ही नहीं कि सारी सृष्टि का राजा है। तुम को राजा सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा अते सारिया गरीबां नूं निवाजण वाले राजा हन। धन गुरु अर्जन देव महाराज गरीब निवाज ने, शांति की मूरत ने, नम्रता की मूरत ने, ताई करके चंदू का जीवन बचिया है। महाराज ने कृपा की ते संगत विच कहा कि संगत जो चाहती है उवें ही होएगा, कि चंदू के घर का रिश्ता नहीं जोड़ना। जिहड़ा ब्राह्मण है ना वो बड़ा वस लगांदा है। महाराज ये सारिया गल्लां बाद चों ठीक हो जाणगियां। महाराज एवें गल चुकी गई है, एवें दी कोई गल नहीं, आप जी आज्ञा करो। पर महाराज कहते नहीं, उन्होंने को भी अपने वर्गा लगे नहीं। फिर ब्राह्मण ना फिर थोड़ा महाराज नूं होर तरह भी समझाउण दी अपने वालों कोशिश करता है। कहता है चंदू को बड़ी ताकत है महाराज, वो गुस्से हो जाएगा। महाराज नूं ना एक तरीके नाल समझाना चाहता है कि वो ताकतवर है, जो गुस्सा हो जाएगा तो गुस्सा गुरु काल को सहन करना पड़ेगा। महाराज कहते भाई असी गरीब हाँ, सानू साडे वर्गा कोई गरीब सिख मिल जाएगा मेल करन लई, सानू कोई साडे वर्गा गरीब सिख मिल जाएगा। असी गरीब हाँ, असी अमीरां नाल नहीं मत्था लाना। फिर महाराज नूं फिर कहता है कि महाराज वो बड़ा रोस करेगा। महाराज फिर कहते ने सानू साडे वर्गा कोई मिल जाएगा भाई, असी नहीं करना। तुहानू माया चाहिए है, तुसी माया लो ते माया लैके चले जाओ। कहते नहीं महाराज जे रिश्ता होए नहीं ते माया कादी। कहते महाराज कहते जो तुहानू उम्मीदां सी कि ब्याह होण ते जो आनंद कारज होणगे, जो माया मिलेगी वो माया तुसी ले लो।
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵੀ 7 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਨਦੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੇ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਸੇਵਕ ਪਹਿਲੇ ਆ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਐਵੇਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਤਸਵ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸੱਤ ਹੋਣੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਨਾਈ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਬਣੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹਰੀਦਾਸ। ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਮਹਾਦੇਵੀ ਜੀ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹਲੇ ਸਿਰਫ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੋੜੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 2 ਸਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ 2 ਸਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹਿਤਾ ਆਪ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਸਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 2 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਤਸਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਦੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਓ ਧਮਕਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡਰਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਉ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ
महाराज नूं बड़ा उन्होंने डराण की कोशिश की कि ये उल्टे सीधे तरीके नाल कि ये पाप कर्म है, ये वो जो तुसीं मत्था लगाया है वो राजे के दीवान नाल लगाया है। जदों किसी भी तरीके नाल महाराज ने यह रिश्ता नहीं प्रवान किया, इको अगों इको ही आवाज आई कि निर्भो जपै सगल को मिटै, सो डरे जे पाप कमाउंदा धर्मी विगसेत। वो डरे जिहड़ा पाप कमाउंदा है, जिहड़ा धर्मी है उन्होंने डरन की की लोड़ है, वो तो सदा खिड़े हुए फुलाकड़ खुश रहता है, चढ़ती कला च रहता है। ये महाराज की बाणी है, सो डरे जे पाप कमाउंदा धर्मी विगसेत। जो महाराज ने एवें दे उत्तर मिले ते जिहड़ा चंदू है कहते ने सड़ बल गया। हुण करे की समझ नहीं आ रहा कि किस तरह ये जिहड़ा है कि महाराज ने जिहड़ा वैर अपने अंदर रख लिता है, वो वैर का जिहड़ा है वो बदला लिता जाए। जहांगीर के जिहड़े ने धन भरने शुरू कर दिए। चंदू ने अपने कुछ सूए हर समय गुरु घर विच लगाने शुरू करते कि एक एक पल की मैनूं खबर होवे कि उत्थे की होंदा है। ते जिहड़े सूइयां ने खबर दी कि स्थान की बड़ी शोभा है, जिहड़ा बनया होया है, दूरों नेड़ों बड़ी संगत आती है ते बड़ी मान्यता है गुरु घर में। ते हुण जहांगीर ते कन भरदा है कि एक नवी ताकत उभर के सामने आ गई है। उत्ते सिखां दी आवाजावी बड़ी है। अमीर तो अमीर चौधरी भी आके सलाम करते हैं, आके सेवा करना अपने भागां वाली गल समझते हैं। ते ये अगे चल के एक वड्डा धर्म साडे सामने खड़ा हो जाएगा। फिर होर तरीके नाल भड़काया कि इस घर विच कोई जात पात वर्ण वंड नहीं है, जिहड़ा आंदा है इक्को पंगत विच छकदा है। ते होर साडा जिहड़ा असीं उच्च कुल ते कहलांदे आ, साडा की बनेगा? सानू भी सारिਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਲਿਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖੀ ਜਾਏ। फिर यह वाला हुक्म जिहड़ा जहांगीर तो जबरदस्ती लागू किया गया, महाराज ने प्रवान नहीं किया कि इस ग्रंथ विच ते सिर्फ अकाल पुरख की उस्तत है, होर किसी दी नहीं हो सकती। ते मैं जदों महाराज ने मुहम्मद साहब की उस्तत ते इस्लाम धर्म की तारीफ जिवें दी वो चाहते सी वो करन तो मना कर दिता ते कहा कि इहदे विच सिक्ख्या दित्ती है कि मुसलमान को किवें दा सच्चा मुसलमान होना चाहिए। जदों महाराज की सच्चियां गल्लां दा कोई असर नहीं होया ते जहांगीर दे बड़े कन भरे। जदों निंदा चुगली नाल कोई कन तुहाडे भरदा ही रहेगा ना, तुहाडे उपर कोई ना कोई उस नाल गल्लां दा असर होना शुरू हो जाएगा। चंदू ने बड़े कन जदों भरदा ही रहा, कदी ग्रंथ साहब बारे, कदी स्थान बारे, क्योंकि मन विच सी मेरी कुड़ी दा रिश्ता हो रहा है। कदी किसी तरीके नाल उन्हां दिनां विच एक गल यह बनी कि जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो नूं घरों राजपाग तो बाहर कढ़ दिता। खुसरो नाल ओदी बड़ी ना, खुसरो एक थोड़ा जहांगीर तो वो नेक सी, उन्होंने बाहर कढ़ दिता, राजपाग तो बेदखल कर दिता। ते यह भी जिहड़ी बुनियादी क्रांति, कोई मेरा नौकर, कोई मेरा अहलकार, कोई भी जनता दा जो है इहनूं शरण नहीं देगी, यह साडे राजपाग तो बाहर किसी होर देश में जाके ठिकाना करे। जदों खुसरो कुछ अपने दोस्तां नाल को या सेवकां नाल अपना लश्कर छोटा जिहा लैके निकलिया ते उहदे पास माया भी बहुत घट सी। जदों माझे दे इलाके विच पहुंचदा है, उन्हां दिनां विच गुरु साहब तरन साहब दीवान सजा के बैठे सी। किसी ने खबर दी कि गुरु नानक दी 5वीं जोत जिहड़े निमरता ते दया दे घर ने, जो भी शरण विच आए उहदी सुनवाई हुंदी है। वो तरन साहब दर्शन दीदार बख्श रहे ने इस समय संगतां नूं, दीवान सज्जे ने। ते उन्हें सोचा कि मैं भी कुछ चिर जाके हाजरी भर ला, हो सकता है मेरी भी बेनती जिहड़ी है वो स्वीकार हो जाए, क्योंकि उन्हें माया की सख्त लोड़ सी अगले देश जाने लई। जो हाथ विच उन्हें जेवर पाए सी आहिस्ता आहिस्ता वेच के आप भी रोटी खा रहा सी ते अपने जिहड़े नाल जिहड़े कुछ सेवक सी उन्हां नूं भी खवा रहा सी। हुण जिहड़ी माया की बहुत कमी सी। यह जान के कि गुरु साहब तरन साहब बैठे ने इस समय जोत जगा के, ते वो तरन साहब आता है ते आके गुरु घर की जो वडियाई वेखदा है, दर्शन करता है ते बहुत ही निहाल हो जाता है। महाराज के चरणों च नतमस्तक होके संगत करता है। फिर महाराज के पुछण ते भी किस तरह आए हो, ते अगों अपनी जिहड़ी गल है ना वो सच्चो सच दसदा है कि घर विच किस तरह झगड़े कलेश होए ते पिता जहांगीर ने मैनूं बेदखल करके राज तो बाहर कढ़ दिता है।
मैं इस देश विच रह नहीं सकता, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, जिहड़ी मेरी मदद करेगा उहदे ते करोपी नहीं आ सकती। ते सच्चो सच गल दसी, जदों कोई शरण विच आके सच दसदा है महाराज फिर उहदा हथ फड़ लैंदे ने। ये महाराज दा जिहड़ा है बिरध है, जो शरण आवे तिस कंठ लगावे, ये बिरध स्वामी संदा। ये महाराज दा बिरध है कि जो शरण विच आंदे ने उन्हां नूं कंठ लगांदे ने। जे निमरता नाल कोई शरण विच आए, सच्चे दिल नाल आए, वड्डा घर जाण के आए ते आके अपनी जिहड़ी व्यथा है वो सच दसे, विच फकर ना रखे। उन्हें सच दसिया कि मेरी मदद करन नाल राजे दा जिहड़ा वो क्रोध भी सहन करना पै सकदा। जदों एवें सच अपनी सारी व्यथा सुनाई ते महाराज ने कहा तुसीं लंगर पानी छको, रहना चाहो ते रो। वो कुछ रोज उत्थे रहा। जदों उन्हें चलण लई आग्या मंगी, महाराज ते दिल दी गल जाणदे ने कि माया लई आया है। कहते उस समय की माया के हिसाब नाल महाराज ने 5000 रुपए दिते। अज दे वो बहुत ज्यादा होणगे, 400 साल पहले 5000 रुपए महाराज ने खुसरो नूं दे के भेजे। तो बड़ा खुश होया कि मेरे प्यो ने मेरे नाल की कीता है ते गुरु घर तो मैनूं की मिलिया है। ये सच्चा घर है। जदों 5000 रुपए लेके अगे चला गया, हुण जिहड़े सूईए चंदू ने छोड़े हुए सी उन्हां लई सब तो वड्डी खबर सी। जाके खबर पहुंचाई जहांगीर नूं। चंदू ने जो 10 गुणा की गल जाके अगे करता सी, 10 गुणा कहते होर बता चढ़ा के कि तुहाडे पुत्र की बड़ी मदद हुई, बड़ी आओ भगत हुई, उन्होंने उत्थे सदिया गया, किवें किवें दी गल्लां करके कि तुहाडा कोई डर नहीं मनदे हैगे, तुहानू कुछ नहीं समझदे, तुहाडे हुक्म तो बगैर सारे काम होए ने, तुहानू कुछ जानिया ही नहीं है। जदों इस गल ते रोह जिहड़ा है वो जहांगीर नूं नहीं हो आया ते उन्होंने जहांगीर नूं भड़का के एक चिट्ठी पत्र लिखवाना कीता कि लिखो कि इस काम लई तुहानू 2 लाख रुपए का जुर्माना लगदा है। 2 लाख रुपया राज विच जिहड़ा टैक्स विच कर दे रूप विच जमा कराओ जुर्माने के तौर पे कि तुसीं जिहड़ा है सरकार दा हुक्म नहीं मन्निया, जो हुक्म जारी होया सी कि खुसरो दी कोई मदद नहीं करेगा, तुसीं ओहदी मदद कीती है। ते कहा कि उन्होंने इत्थे सद्दो भी। वो चंदू चाहता सी एक बारी इत्थे आ जाण गुरु साहब, फिर मैं नुकसान वड्डा कर दिआंगा। कहते उन्होंने चिट्ठी विच यह भी लिखवाओ कि सदना भी है। बादशाह ने जो हुक्म कहता भी चिट्ठी लिख दिओ ते चंदू ने फिर होर बता चढ़ा के चिट्ठी च गल्लां लिखियां। जिहड़ा अपना अहलकार भेजिया उत्थे उन्होंने ऐ सिखा के भेजिया कि राजा जिहड़ा है ना वो बड़ा उहदा बड़ा गुस्से है, बड़ा क्रोधित है, उन्होंने बड़े गलत काम किए ने। वो जिहड़े स्थानां दा निर्माण कराया है वो निर्माण नहीं होना चाहिए सी। ग्रंथ जिहड़ा रचिया है वो नहीं रचना चाहिए सी। पहले तो ही ग्रंथ हैगे ने, जिहड़ा एक पंगत एक संगत का जिहड़ा चलाते ने, एवें ते वर्ण वंड सारी खत्म हो जाएगी, समाज में कोई नियम ही नहीं रहेगा। वो ये कहता है, कहते जिहड़े अपने दयालुता दिखाते ने वो सब ढोंग हैगे ने। ते फिर राजे का जिहड़ा पुत्र है जहांगीर, उहदा पुत्र खुसरो है, उन्होंने भी शरण दे के बहुत गलत काम किया है। ते तू जाके उन्हां दी बेदबी करनी है, जाके उन्हां नाल बड़ा उच्चा बोलना है, बड़े गुस्से नाल बोलना है। ते इत्थे तक भी गया, उन्हां नूं लत भी मार, इत्थे तक भी सिखा के भेजिया। कहते ने वो जदों चिट्ठी दे के भेजिया, जदों वो अहंकार सिपाही जिहड़ा दूत है वो गुरु घर जाता है, महाराज तो उत्ते बैठे सब जानते हैं कि की हो रहा है। जदों संगत भी आता है तो महाराज इस समय हरमंदर साहब विराजमान है। जदों खुसरो आया सी तो महाराज तरनतारन साहब सी। महाराज तरनतारन साहब ते हरमंदर साहब दोनों जगह संगतां नूं दर्शन देंदे रहंदे। जदों महाराज हरमंदर साहब बैठे ने, संगतां दे दर्शन दीदारे कर रही ने, उपदेश हो रहे ने, जाके उस संगत विच देखदा है गुरु घर की वडियाई। जदों महाराज के दर्शन करदा है ना, कईयां दे ऐसे भाव होंदे ने, दर्शन करन नाल ही खोटी मत ने जिहड़ी उत्थे रखी जांदी है। असीं ते आंदे आ ना, साडे ते महाराज कृपा करन कि असीं भी एवें दा मत्था किसी दे टेक दईए कि साडे अंदर जिहड़ी खटियाई है ना, खोटी मत है, वो उसी समय इत्थे रखी जाए ते असीं गुरमत चक लईए, गुरमत साडे अंदर वस जाए। पर हाले एक सानू कई बार लगता है कि असीं गुरमत अनुसार चलते हैं, पर यकीन जानो कि कोई विरला, बड़ा ही विरला ही होएगा जिहड़ा गुरमत अनुसार चलता होएगा। सब अपनी मनमत विच करते ही करते, चाहे कोई सुनाण वाला है चाहे कोई सुनन वाला है, सारे मनमत करते। महाराज की जिहड़ी गुरमत है ना, कोई विरले, गुरसिੱਖੀ बारीक है, खन्नेओ तिखी वालों निक्की, एक चाल निराली है भगतां दी। कोई विरले होंदे ने जो निराली चाल विच चलते ने महाराज की कृपा नाल। ओहदी खोटी मत उत्थे आके उसी समय खत्म हो गई।
ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਚੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਚਨ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪਚਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਿੱਠੀ ਚੁੱਕੋ, ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਜਦੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਆਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਵਾਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਦਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਿਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਰਥ। ਡਰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਹਿਲਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਰਮ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੀਜ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋਏ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਡਾਲ ਕੇ ਪੁੰਜੇ ਲੇਟਦੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ। ਸੱਦ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੁਣ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਜੋਤ ਟਿਕਾਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਹੋ ਕੇ ਚਮਕਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਰਸਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਲੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਤਾਂ ਦਈ ਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਵਿਛੜਨ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਦਰਮਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਹਲ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ 42-43 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਹਲ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਚਿਰ ਹਲੇ ਹੋਰ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਓ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹਲੇ ਦਈ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਸੁਰਮਾ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਕਿ ਜੰਦੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਜੋ ਡਰਾਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਬੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਰ ਪਸਰੇਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੇ ਤਖਤ ਵੀ ਸਾਜੇਗਾ, ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਸਾਜੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 7 ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਰਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ 5 ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਹੈ ਉਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਣੋ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਥਰੂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੰਬੂ ਤੇ ਕਨਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਮਸਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੈਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ। 3-4 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਸ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਤੰਬੂ ਤੇ ਕਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਪਲੰਗ ਵਿਛਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗਤ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਚਿੜਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਏ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਤੀ, ਜੁਲਾਹੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਸੈਣ ਨਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਚਿੱਬਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਨਾ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜਨਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ। ਇਹ ਚੰਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੜੀਵਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆਪਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਕਾ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਜਿਤ ਦਵਾਰੇ ਉਬਰੈ, ਜਿਤ ਦਵਾਰੇ ਉਬਰੈ, ਤਿਤੈ ਲਿਓ ਉਬਾਰ, ਤਿਤੈ ਲਿਓ ਉਬਾਰ, ਤਿਤੈ ਲਿਓ ਉਬਾਰ, ਤਿਤੈ ਲਿਓ ਉਬਾਰ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਸੱਚ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।